अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफिरातुहु व जन्नातुहु। আমার গ্রামের মুসলমান ভাইগণকে কমিটির তরফ থেকে দাওয়াত দিচ্ছি। আবার ঈদে মিলাদুন নবী উপলক্ষে যে জলসা আজকে আয়োজন, এই জলসার মজলিসে আপনারা উপস্থিত হয়ে যান। আমার মুসলমান ভাইরা, এই পাক জলসার মজলিসে এসে উপস্থিত হয়ে যান, অশেষ সওয়াবের হকদার হয়ে যান। এখানে আল্লাহর রসুলের কথা ছাড়া অযথা কোনো কথা আলোচনা হয়নি, হবে না। রসুলের প্রশংসা, আল্লাহর গুণগান প্রশংসা এখানে হয়। এটা একটা শিক্ষার মজলিস, এক কথায় বলা যেতে পারে বড়দিন শিক্ষার মজলিস, ভুল ভ্রান্তি জীবনের সংশোধনের মজলিস। জলসার মজলিসে আসার জন্য আগে থেকে নিয়ত করতে হয়। এটা একটা ইবাদতের মজলিস, সওয়াবের মজলিস, জান্নাতের বাগান। তাই অনুরোধ করছি, আবারও অনুরোধ করছি, মসজিদের ইমাম হিসাবে অনুরোধ করছি, আপনারা এই পাক জলসার মজলিসে এসে একটা রাত এই জমিনকে সাক্ষ্য রেখে, আসমানকে সাক্ষ্য রেখে, গাছপালাকে সাক্ষ্য রেখে নিজেদের জীবনকে কল্যাণময় করো, আখিরাতকে ভালো করো, নাজাতের ওসিলা বানিয়ে নিন। আসুন ইবাদতের মজলিসে এসে যোগ দিন। যারা আল্লাহর ওলি, আল্লাহ ওয়ালা মানুষরা, যারা ইতিহাস নজির করে গেছেন, যাদের ইতিহাস নিয়ে আজকে এরকম পাক জলসার মজলিসে আলেম সম্প্রদায়রা কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করেন, বক্তব্য রাখেন। তারা 365 দিন রাতের পর রাত জেগে আল্লাহর ধারে মগ্ন হয়ে জীবনকে সুন্দর করে বানিয়ে নিয়ে চরিত্র গঠন করে, সুন্দর চরিত্র গঠন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহকে খুশি করে, রাজি করে। তাই আজ তাদের বা তাদের নাম আজকে ইতিহাসের পাতায় জলজল করে জ্বলছে, কিয়ামত পর্যন্ত জ্বলবে। তাই বলি, একটা রাত আমরা তো 365 দিনের রাতটাকে আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে পারি না। একটা রাত কাটাই সুস্থ মন নিয়ে, সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে আসি, কিছু সময় অতিবাহিত করি আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য। আবারও বলছি, আসুন পাক জলসার মজলিসে আসুন, একটা রাত জাগরণ করুন, একটা রাত সাক্ষ্য রাখুন। কালকে আমাদের ময়দান, হাসরে মাহশরের মাঠ, আপনার আমার জন্য আজকের রাতটা নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে, নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন।
اللهم آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فيا أيها الإخوان رحمنا ورحمكم الله. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تعالى في كلامه المجيد:
الفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أقم الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال الله تعالى أيضا في كتابه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم मेरे आँखों के पुतली में जलमगर है मोहम्मद का आखिरी दिल के आईना में है नक्शा है मोहम्मद का कोई जन्नत में जाएगा कोई दोज़ख में पहुँचेगा मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का अल्लाहुम्मा वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बलगल अला बिकमालिही أجدر النسبي أعلى الحسب كل الأرض في خدمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته بلغ العلا بكماله أجدر النسب
على الحسب كل الأرض في خدمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته بلغ العلا كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله توحید کا ڈنکا عالم میں توحید کا ڈنکا عالم میں بجوا دیا کملی والی نے پی پی کے پیارے کوثر کے لٹیں گے مجازی ہر ہر کے انا اعطیناک الکوثر فرما دیا کملی والے نے پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دین ملا ایمان ملا پڑھنے کے لیے قرآن ملا جو کچھ دینے کا تھا سب کچھ دلوا دیا کملی والے نے بل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صل علی برادران اسلام আমার দিন দরদি ইসলাম দরদি মুসলমান ইমানদার আল্লাহওয়ালা ভাইরা তার সাথে সাথে আমার স্নেহের ছোট ছোট কুচি কুচি বাচ্চারা পর্দার অন্তরালে অবস্থিত আমার মা বোনেরা আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদা করি যে আল্লাহ পাক এক পাক জলসার মজলিসে আমাকে এবং আমাদের সকলকে বসার তৌফিক দান করেছেন আল্লাহুম্মা আমিন। আলোচনার বিষয় আমরা ভাববো, জানবো, বুঝবো বা শুনবো বা চিন্তা ভাবনা করবো যে আজকের যে পাক জলসার মজলিস আয়োজন হয়েছে কেন বা কিসের জন্য বা কার মজলিস কার মানে কি উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে আমরা সকলেই জানি। আমি প্রথমে বলেছি ঈদে মিলাদুন নবী, ঈদ মানে খুশি, মিলাদুন নবী মানে নবীজির জীবন চরিত্র এবং তার জন্ম বৃত্তান্ত আলাপ আলোচনা মজলিস। কেন আল্লাহ রসুলের জীবন বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হবে বা কেনই বা শুনবো, কেনই বা জানবো, তাতে আমাদের ফায়দা কি, এগুলো জানার এবং বোঝার দরকার।
আল্লাহ রসুল হাবিবুল্লাহ আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নবীকে আমার রসুলকে আমি পৃথিবীর জমিনে রহমত করে প্রেরণ করেছি, পাঠিয়েছি। কেনই বা তিনি রহমত করে পাঠালেন, কিসের জন্য পাঠালেন, এগুলো ভাববার দরকার। শুধু একটা এরকম প্রতি বছর একটা করে এরকম মজলিস কায়েম করতে হবে, এটা আমাদের কর্তব্য, এটা আমরা করতে বাধ্য। এরকম কিছু যে এরকম একটা মজলিস কায়েম করলাম, আলেম সম্প্রদায় এলেন, ওয়াজ করলেন, চলে গেলেন, আমরাও শুনলাম, আবার আগামী বছর আবার এরকম দিন এলো, নবীর কথা মনে হলো, আবার এরকম চাঁদা কালেকশন করে আয়োজন করলাম, মজলিস বানালাম, আবার আলেম সম্প্রদায় এলো, ওয়াজ নিষেধ করলো, চলে গেল। এরকম জলসা একদিন না দুদিন নয়, আজকে ধরতে গেলে প্রায় এখানেই মনে হয় জলসা হচ্ছে, এরকম জলসা ৬০-৭০ বছর ধরে। কত আলেম এসেছে, কত আলেম জলসা করেছেন, চলে গেছে। 3টে করে যদি আলেম ধরা হয় ১৮০ জন এসেছে। তাই এত আলেম যে এসে জলসা করেছেন, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা বলেছেন, জ্ঞানের কথা বলেছেন, তাঁরা কিন্তু তাদের কর্তব্য হক আদা করে চলে গেছে। আমরা কিন্তু কতটা হক আদা করতে পেরেছি নিজের আল্লাহ, এটা একটু ভাববার ব্যাপার আছে, একটু ভাববার বিষয়। আমরা নিচে বসে বসে, যেমন আজকে দিনের কথা বলি, আলেম সম্প্রদায় আসবেন, তাদের জন্য একটা স্টেজ বানানো হয়েছে, একটা সিংহাসন নিয়ে আসা হয়েছে, এই সিংহাসনে বসানো হয়েছে, এটা একটা সম্মান, একটা মর্যাদার ব্যাপার। আর যারা এই ব্যবস্থাপনা করেছেন, তারা আলেম সম্প্রদায়কে সম্মান মর্যাদা দেওয়ার জন্য এরকম ব্যবস্থাপনা করে তারা নিচে বসে রয়েছেন। সত্যি একটা আলেমের সম্মান মর্যাদা পাওয়ার জায়গা, আমরা সেই সম্মান মর্যাদা দিই। এই সম্মান মর্যাদা দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে গেলে হবে না, ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 6 ঘন্টা ধরে আলেম সম্প্রদায় বক বক করে বকে গেলেন, কি বললেন, কেন বললেন, কিসের জন্য বললেন, এটাকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে, ভাবতে হবে। জলসা শেষ হয়ে গেল, উঠে চলে গেলাম, সব মন থেকে মুছে গেল, ও মনে রাখার দরকার নেই, ও পালন করার দরকার নেই। এটা এইভাবে যদি ভাবতে থাকি, তাহলে আমাদের জীবনগুলো বরবাদ হয়ে যাবে। একটা দিন জেনে রাখবেন, আমাদের সকলকেই কিন্তু সে মহান প্রভুর দরবারে হাজির হতেই হবে। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, মওত একদিন প্রত্যেকটা প্রাণেরই হবে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভুলে গেলে হবে না। ঠিক যেমন মানুষের ছায়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে, বাচ্চা শিশু, সে যখন শিশু ছিল শৈশবকাল, তখন থেকে আর যৌবনকালে পা দেওয়া পর্যন্ত ওই শিশুটা ঘুরেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়াটাও ঘুরেছে। ভাববেন, ছায়ার মতো আপনার ওই শিশুর সঙ্গে বা আমার সঙ্গে, আমি যখন শিশু ছিলাম, আমি যখন শিশু শৈশবকাল অবস্থা, তখন থেকে যৌবন প্রাপ্ত, যখন যৌবনে গিয়ে ঢুকলাম, তখন পর্যন্ত আমার পিছনে মওত পিছু পিছু লেগেছিল বা লেগেও আছে। খালি আল্লাহর হুকুম হয়নি, আমাকে ধরেনি, আল্লাহর হুকুম হয়নি, আমাকে স্পর্শ করেনি। যৌবনকালে অতিক্রম করলাম, শৈশবকালে অতিক্রম করলাম, যৌবনে পা দিলাম, যৌবনের পর থেকে আবারও হাঁটতে শুরু করেছি, কিন্তু মওত কিন্তু আমার পিছু ছাড়ে দেওয়ার পিছনে লেগেই রয়েছে। ভাববেন এটা। বার্ধক্য জীবনে পা দিলাম বা বার্ধক্য জীবনে ঢুকে পড়লাম,
তাহলে যৌবনকাল অতিক্রম করেছি, বার্ধক্যে গিয়ে পৌঁছে গেছি, তখনই কিন্তু মওত আমার পিছনে লেগেই রয়েছে। আল্লাহর হুকুম হয়নি, আমাকে স্পর্শ করেনি, আমাকে ধরেনি। বার্ধক্য এসে পৌঁছেছে, বার্ধক্যে ঢুকে গেছি, এবার মওতে কিন্তু আমার পিছু পিছু রয়েছে। মাথার চুল একটা একটা করে পাকতে শুরু করেছে, মুখের দাড়ি একটা একটা করে পাকতে শুরু করেছে। এটা হলো আল্লাহ পাক আমাদের কি দিচ্ছেন? মেসেজ দিচ্ছেন, তোমার সময় হয়ে গেছে, মওত আরো নিকটে। মওত কিন্তু আমার পিছু পিছু, ঠিক যেমন মানুষের ছায়া পিছু পিছু ঘরে যেখানেই যাবেন ও সেখানেই রয়েছে, যেখানেই যাবেন সে ওখানে ও সেখানেই রয়েছে। মওত ঠিক তেমন, দেখতে পাই না মওতকে, ঠিক তেমন মওত আমার আপনার পিছু পিছু ঘুরতে লেগেছে, ঘুরছে, খালি শুধু আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা। হুকুম হবে, আপনাকে স্পর্শ করবে, আমাকে স্পর্শ করবে, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যেতে হবে, বডি জমিনে রয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক, বডি জমিনে রয়ে যাবে। আজকে যে আয়োজন করা হয়েছে, সিংহাসন বানানো হয়েছে, এই আইন সম্প্রদায় যে কথাগুলো বলবেন, সেই কথাগুলো একমাত্র কালকে আমাদের ময়দানে হাসরের মহাশরের মাঠে এরকম সিংহাসনে আপনাকে আমাকে বসানোর জন্যই এই 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ধরে আল্লাহ রসুলের কথাগুলো শোনাবেন। সেগুলো যদি আমরা আমল করি, আমাদের স্বভাবের সঙ্গে সুন্দর করে মিশিয়ে চরিত্র গঠন করি, তাহলে কিন্তু কালকে আমাদের ময়দানে হাসরের মহাশরের মাঠেতে এরকম একটা স্টেজ বানিয়ে নূরের মেম্বার, সেখানে এরকম সোনার সিংহাসন দিয়ে, আর কে আমাদের ময়দানে কোটি 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 মানুষের সামনে জান্নাতের পোশাকে নিয়ে এসে আপনাকে আমাকে পড়াবেন আমার আল্লাহ, এবং আল্লাহ গর্ব করবেন যে দুনিয়ার জমিনে আমার বান্দা, দুনিয়ার জমিনে আমার বান্দা আমাকে রব বলে মেনে নিয়েছিল, আমার নবীকে নবী বলে মেনে নিয়েছিল, আমার হুকুমগুলো পালন করেছিল, আমার হুকুমগুলো আদা করেছিল, আমার হক আদা করেছিল। তাই আজকে আমি আমার এই বান্দা দিগকে পুরস্কার দিতে লেগেছি। সুবহানাল্লাহ। কালকে আমাদের ময়দান হাসরের মহাশরের মাঠ, ঠিক এমনই স্টেজ হবে। মানুষ তরজারি, যেমন আয়ুর সঙ্গে কাছের জন্য মানুষ কাতারে কাতারে বসে ফেলে, ঠিক এমন করে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, সব মানে যে যার ফেরেশতার অবস্থায় থাকবে। আর আল্লাহ পাক সিংহাসনে বসে বিচার করবেন। ওই দিনটার কথা খেয়াল রাখবেন, ওই দিনটার কথা আপনাকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। ওই দিনটা ভুলে গেলে হবে না। যে কোনো সময়, যে কোনো অবস্থায় মওত হয়ে যাবে। যতক্ষণ আমরা জীবিত আছি, যতক্ষণ আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন, ততক্ষণ নিজের আমলের জিন্দেগি, পরকালটাকে ভালো করে নেওয়ার সুযোগ আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন। যদি সুযোগটা কাজে লাগায়, তাহলে আপনার আমার জিন্দেগিটা সুন্দর হয়ে যাবে। মানে মোমেন বান্দার মওতের পরেও, মোমেন বান্দার মওত হবে দুনিয়ার জমিনে, আর কবর নিজে নিজে সাজতে থাকে। বলেন সুবহানাল্লাহ। মোমেন বান্দা, ইমানদার বান্দা, আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর দোস্ত, মওত হবে দুনিয়ার জমিনে। মওতটা আসানির সঙ্গে হবে। জান্নাত থেকে ফেরেশতা আসবেন, জান্নাত থেকে ফেরেশতা আসবেন ধরে 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 ধরে, বাবা জান্নাত থেকে কাফন নিয়ে আসবেন, যে কাফনটা মিষ্টি আম্বারে ভরা। বলেন সুবহানাল্লাহ। বাবা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন জান কবজ করার জন্য। বাবা এমন একটা সুন্দর ফুল নিয়ে আসবেন, সেই ফুলটা আপনার আমার যার মওত হবে, বাবা সেই মওত বান্দার মুখের সামনে, নাকের সামনে ফুলটাকে ধরা হবে। ওই আজরাইল আলাইহিস সালাম ফুলটাকে ধরবেন, খুশবুতে মাতোয়ারা হয়ে যাবে, বান্দা খুশবুতে পাগল হয়ে যাবে, বান্দা দেওয়ানা হয়ে যাবে। জানটা আসারের সঙ্গে সুন্দরভাবে বার হয়ে আসবে, বান্দা বুঝতেও পারবে না।
হ্যাঁ, যদি কিছু করি কিছু সঞ্চয় করে রাখি তবে তো। মোমেনের পয়সা আমরা তো জানি আমরা মোমেন, আমরা মুসলমান, আমার ইমানদার। আর যদি একটা একটা করে কথা বলি দেখুন মুসলমানের খাতায় নামই নেই, মুসলমানের খাতায় নাম নেই। আমি পরকালকে বিশ্বাস করেছি, আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি, রসুলকে বিশ্বাস করেছি, কিয়ামতের ময়দান পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করেছি, কবরে আযাব হয় বিশ্বাস করেছি, জাহান্নাম জান্নাতে যে বিশ্বাস করেছি, বিচার হবে বিশ্বাস করেছি, সব বিশ্বাস করেছি, মুমিন হয়েছি। মুসলমান হতে গেলে পালন করতে হবে, মুসলমান হতে গেলে পালন করতে হবে। এখন এখানে বলছেন আমার রাসূল বলছেন সোনার জামানে আমার আল্লাহ নামাজ কায়েম করো, তুমি বিশ্বাস করেছো মুমিন হয়েছো। بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله। ইসলামের ভিত স্তম্ভ 5টি। প্রথমে আপনাকে বলা হচ্ছে আপনি সাক্ষ্য দিন নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, নেই কোনো মাবুদ, নেই কোনো বাস্য, নেই কোনো রব আল্লাহ ছাড়া, এক আল্লাহ ছাড়া, এক আল্লাহ ছাড়া। এই সাক্ষ্যটা সর্বপ্রথম দিল থেকে অন্তর থেকে বিশ্বাসটা করো। বিশ্বাসটা রাখো একটা বিশাল আমল, বিশ্বাস রাখো একটা বিশাল আমল। তারপরে বলা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নবী, আল্লাহর বান্দা। সাক্ষ্যটা দেন, তারপর সাক্ষ্য দিয়েছে, সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। এবার কি কাজ আছে? এবার আপনি সালাত নামাজ কায়েম করো, আপনি সালাত নামাজ কায়েম করে এই জায়গাটাই বলে। তাহলে আমি নামাজটা কায়েম করবো। এখন আলেম সম্প্রদায় বলছে নামাজ কায়েম করো, কিতাবের কথা, হাদিসের কথা, আল্লাহ রসুল বলেছেন। আচ্ছা গোড়ায় একটুখানি ভাবি, গোড়াটাই যদি ভাবি যে সত্যি মানুষ সৃষ্টির প্রথম সবে শুরুয়াত আছে, সবে শুরু। আদম আলাইহিস সালাম নামাজ পড়েছিলেন, আদম আলাইহিস সালাম নামাজ পড়েছিলেন, ঈসা নবী নামাজ পড়েছিলেন, মুসা নামাজ পড়েছিলেন। কি গো একটু গবেষণা করি, তারা কি করেছিলেন? কাকে রব বলে ডেকেছিলেন, কাকে প্রভু বলে ডেকেছিলেন, কোন প্রসেসে কোন পদ্ধতিতে ডেকেছিলেন, কেমন করে ডেকেছিলেন ভাবেন। আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা বলছেন আল্লাহ রাসূল আল্লাহর হাবিব বলেছেন, আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা বলছেন আল্লাহ রাসূল আল্লাহর হাবিব বলেছেন, বর্ণনা দিয়েছেন আদম আলাইহিস সালাম, আদম আলাইহিস সালাম আমাদের আদি পিতা, আদি পিতা তো শুরুয়াত মানুষের সৃষ্টির প্রথম আদম। আদম আলাইহিস সালাম তা আল্লাহ রসুল বলছেন আদম আলাইহিস সালাম ভুল করেছিলেন, অপরাধ করে ফেলেছিলেন, অন্যায় করেছিলেন। কার কাছে? আল্লাহর কাছে। অপরাধটা প্রভুর কাছে করেছিলেন। আমরা জানা হাওয়া, মা হাওয়া তিনিও অপরাধ করেছিলেন, অন্যায় করেছিলেন। কার কাছে? প্রভুর কাছে। তা প্রভুর কাছে অন্যায় করার পর দুনিয়ার জমিনে শাস্তি স্বরূপ যখন পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তিনি পৃথিবীর জমিনে অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে কাঁদতে লাগলেন। কার কাছে? প্রভুর কাছে। আমি অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি, আমি অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করো। দুনিয়ার জমিনের মানুষ অন্যায় অপরাধ করলে মানুষ তাকে খুঁজে খুঁজে বার করে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। আর আমার প্রভু মানুষকে ডাকে, দুহাত দিয়ে ডাকে, এরকম ডাকে, বান্দা আয় আমার কাছে আয়। অন্যায় করেছিস, অপরাধ করেছিস, অন্যায় করেছিস, অপরাধ করেছিস, সীমা লঙ্ঘন করেছিস, বাবা ও আমার বান্দা আমার কাছে আয়, আমার কাছে চলে আয়। আমি আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য মওজুদ রয়েছি, রেডি রয়েছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। ক্ষমা করার জন্য আদম আলাইহিস সালাম ক্ষমা চাইছেন আল্লাহর দরবারে।
তো ক্ষমা চাইতে 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 ক্ষমাটা কখন হয়েছিল? ক্ষমাটা হয়েছিল ফজরের সময়। বলেন সুবহানাল্লাহ। ফজরের ওয়াক্ত, 2 রাকাত ফজর মারতে না আমরা, সূর্য উদয়, সারা পৃথিবীর সবকিছু মানে সূর্য উদয়ের আগে, পাখিরা জেগে ওঠার আগে মানব আমি শ্রেষ্ঠ, তাই আমিও আগে সর্বপ্রথম উঠে আল্লাহটাকে সাড়া দিই। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহটাকে সাড়া দিই। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ফজরের আযান শুরু হলো, বান্দা উঠে বলল ঘুম থেকে। আল্লাহ পাক বলে দিয়েছে যে বান্দা দিল মসজিদের সঙ্গে, নামাজের সঙ্গে লেগে থাকে, আমি আল্লাহ কালকে কিয়ামতের ময়দানে হাসরে মহশরের মাঠে আমি আল্লাহ তাকে আরশের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে দেব। বলুন সুবহানাল্লাহ। যার দিল মসজিদে লেগে থাকে, যার দিল নামাজের সঙ্গে লেগে থাকে, তাকে আল্লাহ পাক আরশের ছায়া দান করবেন। আল্লাহ রাসূল বলেছেন ওই ফজরের সময়তে আদম আলাইহিস সালাম এই জমিনে বাবা এই কপালটা ঠেকিয়ে দিয়ে আল্লাহ দরবারে কাঁদতে লেগেছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই সিজদাটা জমিনে দিয়ে কান্নাটা আল্লাহ এত পছন্দ করেন, এত পছন্দ করেন। আমার আল্লাহ আদমের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দিয়েছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কি গো, আমার আল্লাহ দুটো জিনিস পছন্দ করেন, একটা হচ্ছে সিজদা আর একটা হচ্ছে তাওবা। শুধু বান্দা যদি ঘুরতে ফিরতে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের তো অন্যায় শেষ নেই, শেষ আছে, অন্যায় শেষ আছে, শেষ নেই। তো আল্লাহ পাক বললেন, তাহলে নামাজের কথাই বললেন, যদি আমাকে খুশি করতে চাও, রাজি করতে চাও, তাহলে কিন্তু আমাকে খুশি করতে চাও, রাজি করতে চাও, আর যদি পুরস্কার পেতে চাও, তাহলে কিন্তু নামাজ কায়েম করো। তুমি নামাজ কায়েম করো, তোমার বেটাকে নামাজ কায়েম করাও, তারপরে নামাজ কায়েম করাও, তারপরেও সে নামাজ কায়েম করাবে। এমন ভাবে নামাজকে কায়েম করো পৃথিবীর জমিনে, কিয়ামত হওয়া আগে পর্যন্ত নামাজ যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি করবেন, আপনার স্ত্রী করবে, আপনার বাচ্চা করবে, আপনার সন্তান করবে, আপনার মেয়ে করবে, আপনার পাশাপাশি আপনার ভাই করবে, প্রতিবেশী করবে, পুরো টোটাল গ্রামবাসী করবে, পরস্পর দেখা যারা বিশ্বের জমিনের যত মানুষ আছে সবাই কায়েম করবে। আপনারা আমার দেখা দেখি মনে করতে হবে, ভাবতে হবে। যেমন অঙ্ক কষি হিসাব করি, তেমন করে করতে হবে। দিন কত দূর আগিয়ে গেল, আমার বয়স কোথায় গেল, কি করেছি, কতটা নেক কাজ করতে পারলাম, ভালো কাজ করতে পারি, হিসাবটা করতে হবে। না কাকে রব বলে ডাকবেন একটু ভাবেন। কে প্রভু, কার জমিনে বসে আছেন, মাথার আসমান কার, সূর্য কার, চন্দ্র কার, নদী কার, গাছ গাছালি কার, আপনার বডিটা কার, হিসাব করুন। কেন তাকে রব বলে ডাকবেন না? যিনি সব দিতে পারেন, তিনি আপনার জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়ে সুন্দর জায়গায় পৌঁছে দিতে পারেন। আমি প্রথমে কিরাত করতে গিয়ে একটা কোরআন পাক তেলাওয়াত করেছি, ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। আমার আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, মুমিন বান্দা, ইমানদার বান্দা, বিশ্বাসী বান্দা, যারা মুমিন, যারা ইমানদার, বিশ্বাসী, আমার প্রতি বিশ্বাস, দিলে বিশ্বাস আছে, আমি জান্নাতের বিনিময়ে আমি তাদের মান, তাদের জীবন, তাদের জান মান সবকিছু ক্রয় করে নিয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। যারা বিশ্বাসী তাদের কথা বলছেন আমার আল্লাহ। মুমিনদের জান মান সুলভ সবকিছু আমি আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছি। ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ।
সাবিলিল্লাহ, তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানকে কুরবান করে দিতে পিছপা হয় না। يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون। মুমিন বান্দা, ইমানদার বান্দা, বিশ্বাসী বান্দা যারা আছে তাদের জান মাল সবকিছু আমার জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছি। এদের জান মালকে এরা ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহ দরবারে ফি সাবিলিল্লাহ করে দেয়, লিল্লাহ করে দেয়। আর এরা মার খেতেও পারে আর মার দিতেও পারে। এই কথা কোথায় আছে? এই কথা আছে কোথায়? কোথায় পাবে? কোরআন পাকে পাবে। فيقتلون ويقتلون وعلم عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن। তাওরাত, ইনজিল কিতাবের মধ্যে আছে, দেখলেই পাওয়া যাবে। আমাদের চোখ নেই, আমরা দেখতে পাই না, আমরা ভাবিও না আল্লাহর কত বড় নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন, আমরা সেদিকে খেয়ালও করি না। আল্লাহ পাক, আমরা শেষ নবীর উম্মত হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছি, কত বড় দরজা, কত বড় মর্তবা নিয়ে এসেছি, একবারও ভাবি না। সিজদা করলে আল্লাহ কতটা খুশি হন, কতটা রাজি হন, একটু ভাবতে হবে। যার জন্য মুসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহ আমি যদি নবী না হই, আমাকে নবী না করে যদি আপনি শেষ নবীর উম্মত করে পাঠাতেন, আমি মুসা বড় খুশি হয়ে যেতাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক জিবরিল আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে জিবরিল আলাইহিস সালাম আল্লাহকে প্রশ্ন করছেন, আল্লাহ পাক আপনি কিসে বড় খুশি হয়ে যান? বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন, আমি আমার বান্দার সিজদাকে বড় পছন্দ করি, আর সিজদা করলে আমি বড় খুশি হয়ে যাই। তো জিবরিল আলাইহিস সালাম সঙ্গে সঙ্গে করলেন, সিজদায় পড়ে গেলেন। জিবরিল আলাইহিস সালাম সিজদায় পড়ে গেলেন। সিজদায় পড়েছেন একদম 30,000 বছর লম্বা সিজদা, মাথা হাত তোলে না। 30,000 বছর ধরে সিজদায় পড়ে রয়েছেন। সিজদায় পড়ে পড়ে ভাবছেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম ভাবছেন, আমার এই লম্বা সিজদা, আমি যে সিজদা দিয়ে দিচ্ছি, এই সিজদা কোন বান্দা দিতে পারবে না। এত বড় লম্বা সিজদা, আমরা তো সিজদা কিছু খবর আছি বান্দা আল্লাহ, এতই নেককার, এতই পরহেজগার বান্দা, খালি সিজদা, খালি সে আবার টুক করে দিই, আবার টুক করে আবার তুলে দিই, আবার দিয়ে দিই। সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা, সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা, সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা। বলছি কি বলছি না? সিজদা সুন্দর করে যদি সিজদা কথা বলা হয়েছে, নামাজটা কায়েম করার কথা বলা হয়েছে, নামাজটা সুন্দর করে কায়েম করার কথা বলা হয়েছে, নামাজের যে হকগুলো আছে সেগুলো আদায় করার কথা বলা হয়েছে, উজু করার যে হকগুলো আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সুন্দর করে যদি উজুটা বানিয়ে নিয়ে, সুন্দর করে যদি উজুটা বানিয়ে নিয়ে যদি নামাজটা কায়েম করে, সুন্দর করে রুকু সিজদা যেরকম দরকার, যেরকম হুকুম রয়েছে, সিজদা যাওয়ার ব্যাপার, রুকুতে যাওয়ার ব্যাপার, আমরা তো কিছু কিছু আছি এমন সোজা হয়ে দাঁড়াই না। ও নামাজকে আল্লাহ করছে ছুঁড়ে মুখে মেরে দেওয়া হবে। যে নামাজি সিজদায় গিয়ে সম্পূর্ণ খাড়া হলো না, মাথাটা তুলে নিয়ে আবার মাথা ছেঁকিয়ে দিল, ওই নামাজি যে রুকুতে গিয়ে সোজা হয়ে খাড়া হলো না, ওইখান থেকেই চলে গেল। যে বান্দা
সিজদায় গিয়ে হাত দুটোকে এরকম করে দিয়ে মানে হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে আরাম করে সিজদায় দেয়, ওই বান্দার নামাজ এমনি যারা নামাজ পড়ি না, আবার যারা পড়ি যারা এরকম করে পড়ি, যারা আবার কেউ আবার কিছু খামখেয়ালির মধ্যে কিছু সময় পড়ি, কিছু সময় পড়ি না, ছেড়ে দিই। আবার দাবিও করি আমি মুসলমান, আমি ইমানদার। কে বলে আমাকে মুসলমান? কে বলে যে আমি মুসলমান নয়? কার ক্ষমতা এত বড় যে আমাকে বলবো আমি মুসলমান নয়? আর আমি বলবো আল্লাহ রসুল বলেছেন, আর সোনাদ ইমানুদ্দিন অমিন আদা মহাদ্দিন অমান তারা কহা ফাকাদ হারামাদ্দিন। নামাজ ইসলামের খুঁটি, বিশেষ একটা খুঁটি, ইসলামের প্রথম খুঁটি। এই যে নামাজ কায়েম করলো সে ইসলামের ভিত স্থাপন করলো, সে ভিত মারলো, সে ইসলামকে জিন্দা করলো। আর যে নামাজ ছেড়ে দিল সে ইসলামকে ধ্বংস করে দিল, ইসলামকে শেষ করে দিল। যারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়, যারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ রসুলের সঙ্গে লেগেছিল, সাহাবাদেরকে সঙ্গে লেগেছিল, শত্রুতা করেছিল, জিহাদ করতে হয়েছে আপনার কাছে আমার কাছে ইসলামকে পৌঁছানোর জন্য। সে ইসলামকে যে ধ্বংস করে, যে ধ্বংস করতে চায়, আবার বলে আমি মুসলমান, সে মুসলমান খাতায় আছে? সে মুসলমান বলতে পারবেন? মুসলমান মুসলমান যে নামাজকে ছেড়ে দিল, যে নামাজ কায়েম করলো না, যে নামাজ পড়লো না, সে বলছে আমি মুসলমান। আর আমি বলছি আল্লাহ রসুল বলেছেন, আমি বলি আল্লাহ রসুল বলেছেন, সোনার জামানা বলেছেন ওমান তারা কহা ফাকাদ হারামাদ্দিন। যে নামাজ পরিত্যাগ করলো, নামাজ ছেড়ে দিল, পড়লো না, সে ইসলামকে ধ্বংস করলো, ইসলামকে শেষ করে দিল। ইসলামকে শেষ করে দিল, সে কেমন করে বলতে পারে যে ইসলামের মানুষ আমি মুসলমান? বলতে পারে? দাবি করতে পারে? বলতে পারে না। আপনার জিবরিল আলাইহিস সালাম বাবা সিজদায় গিয়ে খুশি মনে, আনন্দে মনে, বাবা মনে মনে ভাবছেন আমি যে সিজদা দিয়েছি, এরকম সিজদা, এরকম লম্বা সিজদা, 30 বছর ধরে সিজদা আর কোন বান্দা দিতে পারবে না। আমার এই লম্বা সিজদা, আমার এই লম্বা সিজদাটা আমার আল্লাহ পছন্দ করে নেবে। কিন্তু আমার আল্লাহর তরফ থেকে কোনো খবর এলো না, কোনো সুসংবাদ এলো না, খুশখবরি কথা কিছু এলো না। সিজদা থেকে মাথা তুলে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আশা করি অপেক্ষায় রয়েছে যে আল্লাহর তরফ থেকে খবর আসবে, ও জিবরিল তুমি যা সিজদা করেছো এই সিজদাটা আমি আল্লাহ পছন্দ করে নিয়েছি, আমি গ্রহণ করে নিয়েছি, আমি আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করে নিয়েছি। ঠিক আছে, এ খবর এলো না। না আসাতে জিবরিল আলাইহিস সালাম বলছে আল্লাহ তাহলে কি আমার এই লম্বা সিজদাটা, এত বড় সিজদাটা, 30,000 বছর ধরে সিজদাটা আপনি পছন্দ করেননি? আমার আল্লাহ বললেন আরে জিবরিল আমিন একবার আমার আরশের দিকে তাকা, বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার আরশে আযমের দিকে আবার তাকিয়ে দেখ। যখন জিবরিল আলাইহিস সালাম আরশে আযমের দিকে তাকালেন, তাকিয়ে দেখলেন নূরের আলোতে বলা কলেমা তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখা রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন আল্লাহ আমার সিজদার সঙ্গে আর ওই কলেমার সঙ্গে কি মতলব রয়েছে? তো আল্লাহ পাক বললেন ও জিবরিল আমিন এই যে কলেমাটা দেখছো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর তার পাশে যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে মহান ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করে এই মিলাদ মাহফিল এই আয়োজন হয়েছে, সেই নবীর নামটা, সুন্দর নামটা রয়েছে আল্লাহর সঙ্গে। তো বললেন আমার আল্লাহ জিবরিল আলাইহিস সালামকে
যে কালেমা শুনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি হচ্ছেন শেষ নবী। আমার দোস্ত বন্ধু, এরকম আরো কিছু নবী, মহান নবী, তাদেরকে দুনিয়ার জমিনে বাড়াবো। নবী পরস্পরের বাবা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নবী পৃথিবীর জমিনে যাবেন। এই নবীর উম্মতেরা দুনিয়ার জমিনে গিয়ে যখন আমি আল্লাহকে রব বলে, প্রভু বলে বাবা সিজদায় যাবে, আমি ওই নবীর উম্মতের জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করে দেব। সুবহানাল্লাহ। ওই 5 ওয়াক্ত নামাজে আমার নবীর উম্মতেরা যখন সিজদায় গিয়ে রব্বি রব্বি বলে ডাকবে, সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলে একবার ডাকটা দিয়ে দেবে। ও জিবরিল আলাইহিস সালাম, আমি আল্লাহ তাদের ওই ডাকে বড় খুশি হয়ে যাব। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাদের এই ডাকে সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলে সিজদায় পড়ে যাব, ওই ডাকে দিয়ে আমার আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে, এত আনন্দিত হয়ে যাবে। আল্লাহ জিবরিল আলাইহিস সালাম বলে, যে জিবরিল আমিন, তুমি যে 30,000 বছর ধরে সিজদায় পড়েছিলে, তোমার আমলনামায় আমি ওই নেকি দিয়েছি, সব দিয়েছি, কিন্তু আমার ওই নবীর উম্মতেরা একবার সিজদায় গিয়ে সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলে আমাকে ডাক দিলে, আমি আল্লাহ ওই সবের থেকে 40,000 গুণ সব তাদের আমলনামায় আমি লিখে দেবো। বলেন সুবহানাল্লাহ। এত সব, এত নেকি দরকার আছে, প্রয়োজন আছে, কি গো প্রয়োজন আছে? মুমিন বান্দা, ইমানদার বান্দা, তারা যখন বলছিলাম মওত হবে, ওই ভাব মওত হয়ে যাবে, তাদের রূহটাকে কাফনে সুন্দর করে জড়িয়ে নিয়ে আসমানে উঠবেন ফেরেশতারা। ফেরেশতারা আসমানের প্রথম আসমান, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, যখন রূহটাকে নিয়ে আসমানে অনেক অগণিত ফেরেশতা, অসংখ্য ফেরেশতা যখন গিয়ে আসমানে পৌঁছাবেন, আল্লাহর তরফ থেকে একটা আওয়াজ আসবে। সে আওয়াজ বলে, আমার এই বান্দা, আমার এই বান্দার নামটা কি? ইল্লিন নামক জায়গায় লিখে দাও, আর আমলনামার খাতাটাকে ওই দপ্তরটা ওইখানে রেখে দাও। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর আমার বান্দাকে নিয়ে গিয়ে ওই কবরস্থানে লাশের সঙ্গে তার রূহটাকে রেখে দাও, কারণ ওখান থেকে তোলা হয় মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। ওখান থেকে সৃষ্টি, ওখানেই দেওয়া হয়েছে, আবার ওখান থেকেই তোলা হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তা যেটা বলতে চাইছি, মনে রাখতে হবে নিজেদের কথা, যে একদিন আসছে সময় আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। এই হাজির হওয়ার জন্য, আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হওয়ার জন্য কি কৈফিয়ত দেবো আল্লাহকে, তার জন্য যতক্ষণ হায়াত আছে ততক্ষণ সেই কৈফিয়ত দেওয়ার ব্যবস্থাপনা করে বস্তা বোঝাই করে নিয়ে যদি যেতে পারি, তাহলে কিন্তু নাজাত, নচেত নাজাত নয়। ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি পর্যন্ত চিন্তিত, আমতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, আমতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। কি হবে কাল কিয়ামতের ময়দান, হাসরের মাহশরের মাঠে, যখন আল্লাহ পাক বলবেন, ওই মুনাফিক, এই আমার বদকার বান্দা, আমার নেককার বান্দাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাও, আলাদা হয়ে যাও, তখন আমি ইমামে আজম কোন দলভুক্ত হব? এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে তিনি কাঁদতে 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 ফজর হয়ে গেছেন। আমতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, এই আয়াতটা অতিক্রম করতে পারছেন না, তিনি কান্না কাঁদছেন। তো যাই হোক, যে কথা বলতে চাইছি, শুধু জলসা শুনলে হবে না, জলসা শুনে কি বলছেন সেটা বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং আমল করতে হবে। আরে আমরা কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল করে সেই ভুলটা বলে যাচ্ছি, যে আরে আমরা নির্বাচন করছি,
আলেম পাল্টাই, প্রতি বছর কিন্তু আলেম পাল্টাচ্ছি। এই আলেমটা কত বছর বাজ করেছে, এবছর তাকে নিয়ে পরে খুব ভালো আর আওয়াজ হবে না। আর একটা আলেম এমন করে করে 60টা বছর ধরে 180টা আলেম পাল্টে করা হয়েছে। আলেম কিন্তু এই স্টেজে বসে বসে আওয়াজ করে যাচ্ছে, তার সন্তানকেও ঠিক এমন ভাবে স্টেজে বসে আওয়াজ করার জন্য তৈরি করছে, আমরা ভাবতে পারছি না। আমরা নিচে বসে বসে আলেমের ভুল ধরে আলেম বদলাচ্ছি, আলেম পাল্টাচ্ছি, কিন্তু নিজেকে পাল্টাচ্ছি না, নিজেকে বদলাচ্ছি না। যদি আপনি আমি নিজেকে বদলাতাম, আজকে ওই জায়গায় বসেছিলাম, আমি বসে আছি, আমার পরের জেনারেশন ছেলে, তা আমি কিন্তু এই জায়গায় বসবার জায়গা করে দিতাম। ঠিক না ঠিক? ঠিক আছে, যদি তা না করি তাহলে আলেমের ভুল ধরবো, নির্বাচন করবো, করিয়ে যাবো, আর ওই জায়গাতেই বসে থাকবো। কোনোদিন এই জায়গায় এসে বসে পারবো না, আমি পারবো না, আর আমার জেনারেশন কাউকে করাতে পারবো। আলেম সম্প্রদায় আল্লাহ সম্মান মর্যাদা দিয়েছেন, তারা সিংহাসনে বসবেন, আঙুল লড়ে কথা বলবেন, আল্লাহর প্রশংসা করবেন, নবীর প্রশংসা করবেন, গণকীর্তন করবেন, উচ্চ মর্যাদার জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাবেন, জান্নাত উপভোগ করবেন। আর আপনি আমি কিন্তু ধ্বংসের পথে চলে যাব, ভাবতেও পারবো না। কথা বুঝতে পারছেন? আল্লাহ আলেমদের অনেক মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, বাড়িয়ে দেন। ইয়ারফাউল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে বিশ্বাস করে এবং জ্ঞান অর্জন করে, তাদের মর্যাদা, তাদের সম্মান, তাদের ইজ্জত আমার আল্লাহ বাড়িয়ে দেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াল হাল ইয়াস্তাবিল লাযীনা ইয়া'লামুনা আল্লাযীনা ইয়া'লামুন। যারা জ্ঞান অর্জন করে আর যারা করে না, তারা কি সমান হতে পারে? যাই হোক, আলেম এসে গেছেন, আপনারা সকলের ভিড় মস্তিষ্কে এনাকে বলার একটু সুযোগ করে দিন। এবং আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমল করুন, আমল করুন, বিশেষ করে 5 ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দি করুন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দি করুন, রোজা রাখুন। গ্রামের বাজারের বাইরা তুলনা, এই গ্রামের বাজারের বাইরা তুলনা, বসে বসে গল্প শোনে, গল্প করে না, এদের মতন সোনার টুকরো কথাও পাবে না। এই গ্রামের বাজারের বাইরা তুলনা, এই গ্রামের ছেলে মেয়ে কেমন দেখো না, বসে বসে গল্প শোনে, গল্প করে না, এদের মতো সোনার টুকরো কথাও পাবে না। আল্লাহ তুমি কত মহান, কত ভালো বন্ধু, প্রাণের তুমি, মনের তুমি, তুমি দয়ার সিন্ধু। আল্লাহ তুমি কত মহান, কত ভালো বন্ধু, প্রাণের তুমি, মনের তুমি, তুমি দয়ার সিন্ধু। এই যে বলে বলে তোমারই সমান, তুমি রহমান, তুমি মেহেরবান, তুমি রহমান, তুমি মেহেরবান। আল্লাহ তুমি কত মহান, কত ভালো বন্ধু, প্রাণে তুমি, মনে তুমি, তুমি দয়ার সিন্ধু। আল্লাহ তুমি কত মহান, কত ভালো বন্ধু, প্রাণে তুমি, মনে তুমি, তুমি দয়ার সিন্ধু। এই যে বলে ভুবনে তোমারই সমান, তুমি রহমান, তুমি মেহেরবান। আল্লাহ তুমি কত মহান, কত ভালো বন্ধু, প্রাণে তুমি, মনে তুমি, তুমি দয়ার সিন্ধু। তোমার সোনা দাও না আমার মনে দাও না